اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. آج کی جو بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اب اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل والے، اللہ اکبر، آپ شفیق ہیں، آپ مہربان ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ میرے دوستوں، اللہ نے جو فرمایا اپنے نبی کی تعریف فرما رہے ہیں، کیسے تعریف کہ اللہ کی فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے آپ نہایت ہی نرم دل والے ہیں اور شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے ہیں کہ صحابۃ الاجمعین کے ساتھ کتنی حسن سلوک کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقہ سے غزوہ احد میں جو صحابۃ الاجمعین غلطی کر بیٹھے تھے، اس غلطیوں کی سبب ان کی شکست ہوئی، پھر اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمایا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان لوگوں نے اختیار کی۔ میرے دوستوں، اے میرے نوجوانوں، کہ سنت کی کتنی بڑی قدر ہے کہ صبر کرو اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، تقوی اختیار کرو۔ صبر اور تقوی سے ہی اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو تھوڑی سی بے صبری ہو گئے تھے مال غنیمت کی، خیال آگے ان کو کہ مال غنیمت یہ حاصل کر لو، تھوڑی بہت غلطی کر لیا اللہ کی رسول کی ہدایت سے، جیسے اللہ کے رسول نے ہدایت فرمائی تو خیال نہ کی، ان کی لغزشیں ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرما دی ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، درگزر کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی طلب کریں، کیونکہ آپ نرم دل والے ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کی غلطیوں کی اصلاح فرمائیں، اور اگر آپ تنگ دل ہو جائیں، تنگ دل ہو کر ان پر ناراض نہ ہو، آپ تنگ دل ہو کر ان پر ناراض نہ ہوئیں، سخت مزاج ہو کے ان پر ناراض نہ ہوئیں، اگر ایسا ہوا تو دین کی ترقی رک جائیں گے اور مسلمانوں کی جو تھوڑی بہت جماعت تھوڑی سی جماعت قائم ہو گئی ہے، اس کو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ لہذا آپ اپنے ہمیشہ شفقت کی نگاہ ان کے اوپر رکھیں، صحابۃ الاجمعین کے اوپر اپنے شفقت کی نگاہ رکھیں، نرم دل سے ان کو سمجھائیں، آپ سخت مزاج مت بنیں، تنگ دل مت ہو جائیں۔ آپ اب تنگ دل ہو کر اگر ناراض ہو جائیں گے تو آپ کے مسلمانوں کی جو تھوڑی بہت جماعت ہے یہ آپ سے ارد گرد سے پراگندہ ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے آپ سے۔ تو میرے دوستو، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارے اس دنیاوی زندگی کے لیے ہم اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان کی زندگی سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابۃ الاجمعین کے ساتھ کس انداز سے سلوک کیے ہیں، محسن انسانیت کی کیا اعلیٰ کردار تھے، کیا اعلیٰ اخلاق تھے، کیا عظیم المرتبت بلند درجے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنے صحابیوں کے ساتھ، صحابۃ الاجمعین کے ساتھ کس قدر کی حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ آج میرے دوستو، اگر دنیا والے سمجھ جائے اس بات کو، جو ہمارے اس دنیا کے اندر سیاسی لیڈر ہے، وہ آپ اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ کسی سے مشورہ لینا، نہ کسی سے اچھے تعلق رکھنا، نہ کسی سے اچھا بولی ہے، نہ ہمیشہ گرم مزاج، سخت مزاجی، سخت دل والے۔ لیکن اللہ کے رسول جیسے نرم خو ہوتے،
शफीक और मेहरबान होते। अगर सियासी लीडर हो तो उनको भी इससे सबक हासिल करना चाहिए, और अगर किसी मजहबी जमात के अमीर हो तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि अमीर की मिजाज, अमीर की दिल इंतहाई नरम होना चाहिए। अमीर की जो सुलूक है अमीर की अपने मामूर की तहत कैसे करना चाहिए कि भाई बहुत हुस्न सुलूक और अच्छे सुलूक करना चाहिए उनके साथ, हाँ, अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए ना। जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक हमीदा और अपने खुसूसी अनायत का जिक्र अल्लाह ने फरमाया, फबिमा रहमतिन मिन अल्लाह, अल्लाह की रहमत के सबब लिन तलहुम, अब उनके लिए इंतहाई नरम खो है, इंतहाई नरम खो है, और शफीक भी हैं, अब मेहरबान भी हैं अपने सहाबा के लिए नरम। आपको अपने सहाबा के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा के लिए, सहाबतुल अजमाइन, सहाबा रिजवान अल्लाह ताला अजमाइन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबतुल अजमाइन के लिए क्या बनाया? नरम गो बनाया, नरम हो बनाया अपने रसूल को। तो मेरे दोस्तों, इसी वजह से आज पूरे कायनात के अंदर ईमान वाले, मेरे दोस्तों, जो अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लेकर आया, अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आया, जिसने कलमा तैयबा पढ़कर अपने पिछले जिंदगी की तमाम चीजों से तायब होकर हर किस्म की बुत परस्ती से और शिरकियत से, नजासत से अपने कुलूब को पाकीज़ा बनाकर ना कलमा पढ़ ली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाही देता हूं मैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसकी बंदे हैं। जिसने पढ़ा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, मानी ईमान लेकर आया अल्लाह के ऊपर, उसकी रसूल के ऊपर, उसकी तमाम आसमानी किताबों के ऊपर, वल यौमिल आखिरी, और क़यामत के दिन के ऊपर, वल क़दरि खैरिही, तकदीर की भलाई और बुराई के ऊपर अगर मैंने ईमान लेकर आया, फिर वल बासी बादल मौत, फिर मौत की बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उठाएंगे, इसके ऊपर हमने ईमान लेकर आया। क़यामत की बाद दोबारा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत बोसत फरमाएंगे, मबूस फरमाएंगे, इसी के ऊपर हमने ईमान लेकर आया। तो मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए क्या चाहिए दुनिया के अंदर? ऐसे लोग जो कलमा गो है, उन लीडरों के लिए क्या चाहिए कि अपनी जबान से अपनी जो है सियासी कारकुनों के साथ में अच्छे सलूक वाली बात करें, नरम दिल वाले हो, हुस्न सलूक वाली अंदाज से इनसे बात करें, और शरीफ अंदाज से, शरीफुल मिजाज हो ना, अच्छे मिजाज के अंदाज से वो बात करें। इसी तरीके से अगर कोई मजहबी ना अमीर हो तो उनकी अमीर के लिए भी ये चाहिए कि अपने जो है मामूर के साथ उसी अंदाज से बात की जाए, उनके साथ में उसी अखलाक ना, हम अखलाक हमीदा के साथ पेश आ जाए, अल्लाह की रसूल की सीरत से, अल्लाह की रसूल की सूरत से, मेरे दोस्तों, सीरत से, उनकी अखलाक से तुम्हें भी सीखना चाहिए। इसी तरीके से घर की जो सरबराह है वो अपने बच्चे घर की सरबराह को भी अपने बच्चों के साथ नरम गो ना, उनके साथ में अच्छे अखलाक, अपने घर वाले के साथ, अपने बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ उस किस्म की नरम अंदाज से अगर बात करें तो फिर इंसान कामयाब है, जिससे अल्लाह के रसूल की जिंदगी से सीख सकते हैं, उससे इबरत हासिल कर लेना चाहिए हमें। तो मेरे दोस्तों, इसी वजह से अल्लाह ने जो फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, कि अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह की फजल से, अल्लाह की करम से, अल्लाह की रहमत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए आपको नरमगो बनाया, यानी सहाबतुल अजमैन के लिए जो आपकी इर्द गिर्द बैठे हैं, जो आपके इक्तदा करने वाले हैं, आपके नक्श कदम पर चलने वाले हैं। वलाउ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी, कि अगर आप सख्त मिजाज या तंग दिल वाले होते तो फिर लन फज़्ज़ू मिन हौली, तो फिर आपकी पास से, आपकी आसपास से, इर्द गिर्द से वो लोग क्या हो जाते? मुंतशिर हो जाते, परगंदा हो जाते, आपके करीब ही नहीं आते, आपसे डर कर ये दूर हो जाते।